Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah Ta'alaga hamd sana, paygambarga dua salamlardan keyin hurmatly mekendешlerim barыңарга Allah Ta'alanın tinçligin, rahmatın, berekesini kalap salamdaşam. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün ıyık bir hadisinde el-mu'minul kaviyyu hayrun ve ahabbu ilallah minel mu'minid da'if ve fi kulli hayrin ihris ala ma yenfa'uk vesta'in billah ve la ta'caz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem күчтүү, сергек болгон, денсаулыгы чың болгон, бардык жактан жетишкен имандуу адам Allah Taalaga сүйүктүүрөөк жана жакшыраак, зайыф болгон, колудан эч нерсе келбеген, boş bolgon, kaydıger bolgon, imandуудан көрө. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinin ulandısında ihris ala ma yenfa'uk, özüңө пайдалуу нерседе дайым аракет кылгын, кызгангын, вактыңды кетирбегин, өмүрүңдү текке кетирбе. Вастаин билlah, ар бир ишиңде жараткандан жардам сура, вала ta'jaz, aciz болбо. Ни магу, ни умей, колумдан келбей, жасай албаймын, билмеймин дебегин. Урматтуу мусулман бир тууганым, Luqman сүрөсүндө Luqman danışman balasına osiyat kılıp, ya bunayya aqimis salah, ey balam, namazыңды ар дайым окуп жүр дейт. Алтын муун, жаркын келечек курабыз десек, урматтуу мекендештерим, келгиле. Namazыбызга бекем бололу. Namaz Arapça as-salat silatun beynel abdi rabbi, bende менен Allah'ın arasındагы байланыш болбосо, eç kaçan iyilikке жетпейсин, бактылуу боло албайсың. Ayatın ulandısında Luqman özünün balasına va'mur bil ma'ruf, jakşılıkka buyurgun, vanha anil munkar, tuur emes jamandıktan başkalardı tыйгын, wasbir ala ma asabak, жашоодо, turmuşta başına жеткен kıyınçılıklarga sabır kılgın, inna zalika min azmil umur, albatta çınında bul jogordağı buyruklar, can үрүп аткара турган буйруктар дейт. Негизги темага келип атабыз. Вала тусайр хаддака линнас. Luqman баласына, ey балам, tekebirlenip adamlardan жүзүңдү бурба дейт. Жүзүңдү tekebirlenip башкалардан бурба. Вала тамши фил арди мараха. Жерде бой көтөрүп tekebirlenip жүрбөгүн. Инналлаха ла юхиббу кулла мухталин фахур. Албетте чынында Allah tekebbir, maqtançak eç kimisin sүйбөйт. Tekebirlerdi boy көтөргөн, maqtangan adamdardı Allah sүйбөйт. Waqsid fi mashika. Allah baskanыңda kiçipeyildik menen basıp jür. Waqdud min sautik. Үнүңдү да кыйкырып көтөрбөгүн. Inna ankara laswati la sautil hamir. Allah'a en jagымсыз үн eşektin үнү дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, jogorda hadis menen başladım. Al-mu'minul kaviyyu, күчтүү болгон имандуу, күчсүз имандуудан Allah Таалага сүйүктүүрөөк, жакшыраактыр. Кээде күчтүү деген кезде биз спорт залга барып, мүскүлүн чыгарганды күчтүү дешибиз мүмкүн. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, күчтүү ал илимиңде, пикириңде, адеп ахлакыңда, ниетиңде, кесбиңде, башкалар менен болгон мамиледе, ошолордон бирөөсү урматтуу мусулман бир тууганым, азыр мен токтоло турган о пайгамбарды сүйгөн пайгамбардын үммөтү, пайгамбар алейхиссалам иннама бу'исту ли утаммима макаримил ахлак, мен пайгамбар болуп жөнөтүлүүдөн максат жакшы адеп ахлактарды камыл толуктоо үчүн жөнөтүлдүм дейт. Бул хадиске терең көңүл бура турган болсоң, урматтуу мусулман бир тууганым, адеп ахлак менен иман бири-бирине байланыштуу. Кимиңдин adep ahlakın başkalardan jogorrak bolsa, oşol adamdın imanı jogorrak. Urmatlı musulman bir tuğanım, kimimizdin seldebis çoğurak bolsa, kimdin sakalı uzunrak bolsa, oşon imanı bekemirak degen mesele emes. Kimdin adep ahlakı başkalardan jogorу bolsa, oşol adamdın imanı da başkalardan jogorу. Emne üçün adep ahlaka toktolup jatam. Birinciden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din sıfatı, Peygamber süyesingörбү? Allah Taala peygamberdi maktaganda ve inneke la ala hulukin azim,
Ey Muhammed, sen en jogorgu adep ahlak eesisin deydi. Paygambardı sen Mekkeliksin, sen Arapsın, sen Kurayşsın, sen Bani Haşimsin dep maktagan emes. Ulut menen, uru menen, baylığı menen emes. Ve inneke la ala hulukin azim. Sen en jogorgu adep ahlak eesisin. Sen de maktansan ulutun menen, uruğun menen maktanbastan adep ahlakın menen maktansan bolot. Urmatlı Müslüman bir tuğanım, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din adep ahlakın Ayşe enebizden kelip suraganda kana hulukuhul Kur'an, Peygambardın münösü Kur'an ele. Kur'andın buyurgan nersesini atkarat ele, Kur'an tıygan nerseden tıylat ele. Ekinçiden, emne üçün adep ahlaka toktoldum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o hadisini karan. Akmalun nasi imanen ahsanuhum hulukan. Suru, kimdin imanı tolluk desen. Karap durup, moğun köynegi uzun eken, moğunun seldesi uzun eken, uşunun imanı köyrek deysin mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akmalun nasi imanen, imanı kamil bolgon, tolluk bolgon adam ahsanuhum ahlakan, kimdin münözü adep ahlakı başkalardan jakşırak bolgonu deydi. Kelingizler hurmatly Müslüman bir tuğanım, adep ahlakыбызды oňdoýly. Altın keleçekti kurabız desek. Altın muğun. Adep ahlaksız bola albaysın. Üçüncüden, kıyamet gününde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Abu Darda degen sahaba aytat, "Ma min şeyin asqalu fi mizanil mu'min yevmel kıyame min husnul huluk." Kıyamatta imandığı adamdın tarazasına koyula turgan en ağır nerse, en ağırrak bundan ağır nerse yok deydi. Namaz mı? Yok. Oroza mı? Umra mı? Sadaka mı? Zekat mı? Yok. Kıyamatta bendenin imandığı adamdın tarazasına koyula turgan en ağır nerse husnul huluk, jakşı adep ahlak deydi. Hurmatly Müslüman bir tuğanım. Dördüncüden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya ve aqrabukum minni meclisen yevmel kıyame. Silerge aytayım mı? Kıyamatta mağı en süyüktü ümmet kim bolot? Jana kıyamatta mağı en jakın koşna kim bolorun aytayım mı deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamatta mağı en süyüktüğüngör Kırgızlar, je özbekler, je Araplar degen jok. Je karlar degen jok. Je acılar degen jok. Je damılalar degen jok. Peygamber aleyhisselam kıyamatta mağa en jakınıngар ahasinukum ahlakan, kimin erdin adep ahlakıngар jakşırak bolgonuңар kıyamatta mağa en jakınıngар deydi. Dördüncüden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den suradı. Fakat su'ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ma an aksaru ma yudkhilun nasal cennet. Beşki adamdardın kirüsüne en köp sebep bolgon. Belet algandar mı? Kurmandık çalgandar mı? Beşki adamdardın kirüsüne en köp sebep bolgon köp umraga baruu bu? Yok. Adamdardın beşke kirüsüne en köp sebep bolgon nerse takvallah, Allah'dan korku, kameradan emes, ustazdan emes, ömür yoldaştan emes, naçallikten emes, Allah'dan korku anın ve husnul huluk, jakşı adep ahlak. Hurmatly Müslüman bir tuğan, jakşı adebin ahlak bolsa kut bolsun. Beşke kirүүчүлөрдүн negizgi sebepleri sende var. Andan keyin mo hadiske qarang. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana zaimun deydi. Men azır aytdysam, biröňe azır bu etke koyulgan prizdi utuğa kepilmin, garantiya berem desem, damılla söz berdi işenesiňer de. Biroq bu jerde Peygamber aytdy, ana zaimun, ana kafilun, men kepilmin, men garantmın deydi Peygamber. Emnege kepil? Bi beytin fi rabzil cennet, beştin en tömen darajasынан konsertke kelebergin, tiyaktan en akır jaktan men bilet alıp berem desem işenesiňer de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beştin en tömen darajasынан beşten üy berүүge söz beremin kim üçün? Limen tarakal miraa ve in kana muhiqqan, kimde kim çındık al tarapta bolup turup da birөө menen tartış talaşkanını taştasa. Kebirleriz paydasız bolbogon nersede talaş eriyoruz da danışman bolup. Sporim dep paydası var mı? Kimde kim birөө menen mamileni buzup koyup oş üçün çındık sen tarapta bolup turup da tartış talaştı taşlagan adamga beştin tömen darajasını beşke kebildik berem deydi. Andan keyin jana Peygamber aytat, beştin ortosun ve fi vasatil cennet, beştin ortosundan üyge kepildik beremin deydi. Kim üçün?
Limen tarakel kezibe ve in kana mazihan. Tamaşa iretinde de жалған айтпаған адамға дейді. Тамаша иретінде de қалып айтпаған адамға бейіштің ортасынан үй беруге кім кепіл екен? Кім? Саллаллаху алейхи вассалам. Айтайын деген хадистің ақырқы месеге келдім бөлікчесіге. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ва фи а'лал жанна, бейіштің ең жоғары даражасынан пайғамбарлар, шахидтер, сыддиқиндар, сахабалар болған жерден бір бейіштен үйге кепілдік берем. Kim için ya Resulullah? Limen hassana huluqa, kim adep ahlakın oңдоса дейді. Урматы мұсылман бір туғаным. Келгілі. Adep ahlakımızды оңдойлы. Урматы мұсылман бір туғаным. Пайғамбар алейхиссалам kim көп хаж қылса, kim көп умра қылса, kim көп Құран жаттаса, kim көп хатым қылса, kim көп садақа қылса, бейіштің жоғарынан үй кепілдік берем деген жоқ. Kim adep ahlakın Münözün oңдоса dedi. Ayşe neviz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o hadis kırar. İnne abgadar rical, Allah'a en süyüklü insan. Süyüksüz insan. Allah en cemar görgen adam. Ubaydullah damılavız Allah'a жақпаған adal nerse bu talak dedi. Bırak talaka okşoğun Allah'a жақпаған adamlar var iken. İnne abgadar rical ilallah aladdul hasim. Adamlar menen kartı talaşıp düşman boluçu. Daim ele birөө menen spor kıla beret, daim birөө menen talaşa beret. Bul en jaman Allah'a süyüksüz insan. Urmatlı musulman bir tuğanım, urmatlı ece karındaşlarım, Allah Teala'ga dua kılalı. Ustazlarımız var, dualarda üretti. Жақсы dualar. Oşo dualardın katarına, uşul duanına koşup koyun. Allah'ım menin sırtkı kelbetimdi kanday qoğuz kılgan bolson, menin adep ahlakımdı da qoğuz kılgın münözümdü dep dua kılgıla. Moyette oturganın bardığın bugün uşu imandaşı keçege erkeğin de ayalın da jaşın da karın da jasanıp geldin. Qoğuz donup küzgö körünüp jakşınakay kiyimingdi kelip biroq sırtkı qoğuzluğunun hiç bir paydası bolboyt eğer içki dünyanın qoğuz bolbosa. Allah Teala senin sırtkı kelbetine karabayt. Urmatlı musulman bir tuğanım. Aramızda oturganlar, kebirlerimiz 30 yıldan beri, kebirlerimiz 10 yıldan beri, kebirlerimiz 3-4 aydan beri namaz okuydu, biroq namazın biröyler üçün okuydu. Sadaka kılat, sadakasın başkalar üçün kılat. Ramazan ayında oroza karmaydı, orozaların başkalar üçün karmaydı. Taravga katı hatım Kur'an'da başkalar üçün kılat. Cuma namazıga başkalar üçün barat. Cemaat namazına başkalar üçün barat. Alar kimdir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde uşunday oturgan sahabalara soradı. Atadruna menil muflis? Kıyamatta bankrot bolgon, kur kalgan adam kim ekenini bilesinger mi dedi. Sahabalar karab ya Resulallah muflis bankrot degen bizin aramızda kimder rubuli, somu, tıyın tıpırı, tavarı bolmagan adam dep düşünet. El muflisim fine men la dirheme ve la dinara ve la mata'ale. Peygamber bizin aramızda muflis bankrot degenin dinarı, dirhamı, materyal eş demesi çok adam der. Peygamber çok dedi. El muflisu min ümmeti menin ümmetimnin bankrotu deydi. Köngül bir peygamber aytadi. Kim eken? Menin ümmetim muflis bankrotu ya'ti yevmel kıyama bi salatin. Kıyamet günde namaz menen keletken. Ve siyamin oroza menen keletken. Ve zekatin zakat menen keletken. Zeketi var, umrası var, hacı var, bardık var. Biroq وقد شتم هذا munusun sögüp koygan tildep. وقذف هذا buga kur jala japkan. Birödün malın jegen, birödün tarazdan aldagan, biröge kol kötörgen, birödün kanın agızgan. Kıyamatda Allah Teala namazın ağa, orozosun buga, zeketin buga, umrasın başkaga beretdi. Kur bankrot bolup kaladı. Anın mamilesi jamandıktan, adep ahlakı jamandığından özüne hiçbir soğup kalbaydı. Al jamandığan, gıybat kılgan, uşak kılgan, başka kılgan adamların günösün bunun üstüne jüktöp turup dozokka taştaydı. Oşol adam menin ümmetimden bankrot deydi. Emi düşündüңөр mü? Kebirler başkalar için oroza karmaydı degenin. Sen oroza karmap atasın urmatlı musun? Kim için? Orozonu karmap, oğuz açkandan ki maşallah oroza karmagan adamlarga keldiğinde sosyetten bir jarım yılan aç, süret başka kürsün. Astagfirullah deydi. Jana kıymedegidey. Allahu Akbar şam kazan bolğanın özü karaytanın. Ham ne oldu?
Шамга чейин машалла орозосун адал болгон нерселерден өзүңдү тыйын да, шамдын азаны болгондо тамеки менен насыбай менен ооз ачасың. Андай эмне деген сөз, урматтуу мусулман бир тууганым? Бүгүн урматтуу мусулман бир тууган, көптөрү сооп иш кылабыз, алхамдулилла. Тилекке каршы көптөгөн мусулмандар сообун. Мен жаш кезимде атам базардан сеткага анделек, башка ар нерсе көтөрүп келет эле. Сайзын убагында жашагандар билет, баштыктар, пакеттер жок, сетка бар эле. Ал сеткага бирок майдара картошка болсо түшүп калат. Жумуртка түшүп калат. Бүгүн мусулмандар соопту иштеп, ошондой тешик сеткага салып алабыз. Үйгө жетип келбейт да. Жумадан чыгыш менен бирөөдү гыйбат кылат. Жумага чыгыш менен машинеде келат, бирөөдү тилдейт. Анын адеп ахлакы жакшы эмес. Урматтуу мусулман бир тууганым, көңүл бур. Инна tahsinul хулук мин ажаллил ибадат. Адам өзүнүн адеп ахлакын оңдоосу эң улуу ибадаттардан бирөөсү. Не экен? Ушул ибадат туккансыңарбы? Намаз деген ибадаттуктуң, орозону уктуң, зекетти башканы. Бирок сен өзүңдүн адеп ахлакыңды оңдоо Аллага, пайгамбарга жаккан эң улуу бир ибадаттардан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кебир айтат, эми Кудай мени ушинтип жараткан болсо эмне кылайын дейт. Менин характерим ушундай дейт. Сен характериңди көтөрө турган бардык адам сенин апаң эмес. Сенин мүнөзүңө чыдай турган баары эле сенин өмүр жолдошуң эмес. Сен мүнөзүңдү оңдо. Оңдоса болобу? Же болбойбу? Пайгамбар айтат, иннамал илму биттааллум. Илим алуу менен болот дейт. Төрөлгөндө эч нерсени билбейт дең. Мектепке барып жазууду үйрөндүң, окууду үйрөндүң, орус тилин үйрөндүң, сотка менен чукканды үйрөндүң, сайттарга эмне үчүн адеп ахлакты оңдой албайсың? Ва иннамал хилму биттахаллум. Жумшак болуу менен. Кээде аялың айтышты, бир аз чыда. Жооп бербей кой. Болобу? Сабыр кылсак. Ва иннамас сабру биттасаббур. Атабыз каза болгондо сабыр кылдык. Машинең кырсык болгондо сабыр кылдың. Наристеңди жоготкондо сабыр кылдың. Эмне үчүн сабыр кылуу менен болот дейт. Кээ бир адамдардын мамилесине сабыр кыла албайсың. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Аллахумма, Аллахым, Аллахумма, кама хассанта халqi, Кудайым, сырткы келбетимди, жүзүмдү кандай чырайлуу кылган болсоң, фахассин хулqi, менин мүнөзүмдү да ошондой кооз кыл деп дуа кылчу экен. Кана дуа кылат? Аллахумма, Аллахым, кандай биздин сырткы келбетибизди кооз кылган болсоң, мүнөзүбүздү, адеп ахлакыбызда кооз кылгын деп. Болот экен дуа? Орусча да боло берет. Татарча да болот. Билген тилиңде. Вала тастауил хасанату вала саййиа. Аллах таала айтат, жакшылык менен жамандык эч качан тең болбойт. Идфа биллати ахсан. Жамандыкты жакшылык менен кайтаргын. Fa izallazi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Seni менен душман болгон адам жакшылык, жамандыгына жакшылык менен кайтарсаң, эң боорукер, жакшы, мейирбан дос болуп каласың дейт Алла. Мана хадисти көңүл бургун, пайгамбар айтты: "Иннал абда la yablughu bi husni khuluq darajata as-saim wal qaim." Бенде жакшы адеп ахлакы менен, түнү менен намаз окуп, күндүзү орозо кармаган адамдын даражасына жетет дейт. Аллаху акбар. Бир бенде өзүнүн жакшы адеп ахлакы менен, жакшы мүнөзү менен, жакшы характери менен, түнү менен намаз окуп, күндүзү орозо туткан адамдын даражасына жетет дейт. Бирок адеп ахлактын эмелери бар экен, тепкичтери. Эң жогорку тепкич, урматтуу мусулман бир тууганым, Абдулла ибн Умар радияллаху таала анху мындай дейт: "Ал-муслиму ман салимал муслимуна мин лисани ва яди." Мусулмандын колудан, тилиден башкалар зыян көрбөсүн дейт. Тилиң менен кыйкырба. Кече мечитте да айттык, урматтуу мусулман бир тууганым, биз бөтөн элде, бөтөн жерде жашайбыз. 70 жыл коммунисттик партияны дүйнө жүзүнө таркаткан, идеологияны таркаткан Россиянын борбордабыз. Бирок Россияда кээде дин эркиндиги кээ бир мусулман мамлекеттерде жок. Жума эркиндиги башка. Бирок кээде жумадан чыгып алып Аллаху акбар жакшы сөз. Ал намазда айтылат. Ал мечитте айтылат. Бирок көчөгө чыгып алып тынч жаткан Аллаху акбар. А сен Аллаху акбар деп үйүңдө айт. Сен ошо жумага барганыңды айт намазга. Ошолордун көпчүлүгү %70% айтпек.
Bir gana ayet namazga barat. 365 күндө 364 күн намазды каза кылат дагы, аятка барганда кыйын болуп Аллаху акбар деп койот. Sen окуган ayet ал, сунна муаккада важип намаз. Farz da emес. Kebirleri 34 namazdı kaza kılıp bir cumaga barat dagı, cumadan Allahu akbar dep kaytat. Aynanayın, sen Allahu akbardan burada Allah Taala bir gana ayet күн emес. Oşo cuma күн emес, Allah daim uluu. Daim Allah'ın takbir meni aytkan. Balang törelse balanga azan aytkandı bilbeysin, takbir aytkandı bilbeysin. Balanın kulağına azan aytkandı bilbeysin, köçöde kıykırıştın keregi yok. Urmatlı Müslüman bir tuğanım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ala uhbirukum bi ahlin nar. Baya cennettagın ayttılar, dozokunu aytayım mı, dozoka kirүүчүнү aytayım mı dese, kalu, bela ya Rasul ayttı. Kullu utullin cevvazin mustakbir. Her bir oğuzu aram jaman söz süylөгөн, tekebbir boy kötörgön, başkalardı kemsitken bul dozoku deydi. Allah tabaraka ya yuhelle dağı adep ahlактын birөөsü urmatlı Müslüman bir tuğanım, daim jaman gümöndө bolboğun. Amandık tileke karşı аңдыганыбыз эле жамандык болуп калды. Бирөөдүн жакшылыгын көрө албайбыз, жакшылыгын жайылта албайбыз, жамандыкты көргөн кезде таркатууга аракет кылабыз. Allah tabaraka ve taala ya eyyuhellezine amanu ijtanibu kasiran minez-zanni inne ba'dez-zanni ism. O Allah'ın barlığına birliğine iman keltirgen bendeler kebir gümöndörдөн saktangıla. Albatta gümön bul çoң günö deydi. Telefon çalsa albay kasa, kördün mü seni togotpoyt deydi. Balkim darat alıp atat al. Balkim namaz okup atat. Jakşı gümön kılsa bolboy bu. Balkim telefon öçüp kalgandır. Peygamber iyyakum ve-zann, o ümmetim gümönden etiyat bolgula. Fe inne-zanne, biröge gümön kıluu akzabul hadis, en jalgan söz gümön deydi. Bugün daim ele oşondoy gümön kılıp kaldık. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, adep ahlaktın dağı bir darajası el-karam, jakşılık. El-martaba saniye bazlun nada. Biröge booriker boluu. Biröde özüңden jogorу koyuu. Özüң açka bolsaң da biröge bir nese uzatuu. Jakşı münözdүү adam kebir aytat, men adep ahlaktуумун, jakşymын деп ойлошуң мүмкүн да. Бирок бирөөдүн кайгысына кайгырасыңбы? Жетимдин ыйына ыйлайсыңбы? Ооруган адам, онтогон адамга барып жардам бергиң келеби? Мекендештериңдин бир кыйынчылыгын жүрөгүңдөн өткөзөсүңбү? Бул да жакшы адеп ахлакка кошулат. Жөн эле мен адеп ахлакмын, улуу дурмат кылам, кичүүдү зат кылам, мен чектелип калбайт. Дагы адеп ахлактын бир даражасы ла тахкиранна минал ма'руфи шей'ан. Жакшы нерсени эч бирини кичине жөнөкөй деп ойлобогун. Валау антал ахака биважин талик. Эң жакшы адеп ахлактуу адамдын бир мүнөзү bir musulmandı körgöndө жылмайып, жарык маанайда көмөк кылат экен. Тилекке каршы бүгүн баардыгы стрессте жүрөбүз да. Дальныйды жагып алган, жүзүндө бир күлкү жок, маргат этиште жок. Урматтуу мусулман бир тууганым, Чубак ажым жөнүндө көп сөз болду. Маркум Чубак ажым бир сабагында айтат. Bir Fransiyalык Кыргызстанга келип 6 ай жүрүптүр. 6 aydan keyin özünün Fransiyasına barsa, Fransızlar suraптыр, Kırgızstanda көңүлүңдү бурган эмнени көрдүң, необычный десе, Kırgızstan eli монт eli урушкысы келип жүрө берет экен дейтмиш. Бири-бирине күлбөйт экен деп. А динибиз табассумука фи вajhi ахика садака. Кандай улуу дин? Бир мусулманга жылмаюу садака дейт. Кана бири-бириңе садака берип койгулачы. Субханаллах. Kullu ma'ruf sadaka. Her bir jakşılık sadaka. Oşolordu sadakalardın en jakşısı eken bir musulmanga жылмайуу, бирок адеп ахлактын ошо жылмаюудун эң биринчиси кебирлер тилекке каршы көчөгө чыкканда маданияттуу, культуралуу, өзүнчө башкалар менен адеп ахлак мамилеси, чочун аялдарга столун жылдырып коюп, машинанын эшигин ачып, а үйгө келгендечи. Өзүңдүн балдарыңдын апасына мамилең кандай? Могу хадисти караңыздар, мурда да айтканмын. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayrukum li ahli. Sizlerden en jakşılarıngар начальнигине кошомат кылгандар деген жок. Sizlerden en jakşılarıngар байларга кошомат кылган. Sizlerden en jakşılarıngар көчөдөгү чужой аялдарга жакшы мамиледе деген жок. Sizlerden en jakşılarıngар өзүнүн үй бүлөсүнө, өзүнүн никесиндеги аялга жакшы мамиледе болгондор дейт.
Keyin payg'ambar aytadi. Wa ana khayrukum li ahli. O ümmetim üy bilösüne en жақсы mamilede menmin deydi payg'ambar. Menden үлgü algıla deydi. Payg'ambar sallallahu aleyhi ve sellem sizlerin en жақсыларыңар birinci saftagılar degen жоқ. Sizlerin en жақсыларыңар ne eken? Köçödө bирөөлөргө жақсы көрүнүү, al biznes al. Начальникке жақсы эбе кылуу, мамиле кылуу. Бирок сенин чыныгы ким экениңди Аллах Тааладан кийин бардык секретиңди да, чыныгы жүзүңдү да, жыпар жытыңды да аялыңдан башка эч ким билбейт. Ошо жакшылыгыңды эр жигит болсоң үйүңдө көрсөт. Азыр урматтуу мусулман бир тууган. Маетте сурасана. Senin жақшылығыңды досың баа бербейт. Начальниң сага эң туура ходатайство сени менен бир балышка баш койгон өмүр жолдошуң билесен. Кандай артист экениңди да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир күн үйдө отурса, Hazreti Jabir деген сахабанын бирөө айтышып атат. Бир аз түшүп койчу, бир аз кечирип койчу десе, Hazreti Jabir жок, болбойт дейт. Пайгамбар мындай eşigini açtı. Jabir, jarımını keç dedi. Kede karızlar adam karızdan төлөй албай жатса, кыйналып атса, жакшы адеп ахлактуу адам ошонун жарымын кечип кой. Колуңдан келеби? Бул да не экен? Динибиздеги жакшы адеп ахлактан. Жакшы адеп ахлак өзүңө жакшы көргөндөн өзгөгө жакшы көрөсүн. Жакшы адеп ахлактуу адам тилиң гыйбаттан, ушактан, курдомоттон, жалгандан, акараттан, сөгүнгөндүктөн, арам сөздөрдөн таза болот. Жакшы адептүү адам дайым насаат кыласың, соодаңда бекем болосуң, бирөөдүн акын жебейсиң, тараздан алдабайсың, кичипейил болосуң, бирөөгө бой көтөрбөйсүң. Мана аятты карагыла да. Ва ибадур рахман. Рахман болгон Алланын кулдары кимдер? Аллазина ямшуна алал арди хауна. Алар жер бетинде кичипейилдик салбаттуу менен салмактуу басып жүргөндөр дейт. Ибадур рахман Алланын эң сүйүктүү бенделери жерде кичипейилдик менен жүрөт экен, бой көтөрүү эмес. Урматтуу, ва иза хатабахумул жахилуна қалу салама. Алланын сүйүктүү бенделерине надандар кайрылган, аман бол дейт. Тентеке теңелип терек бою секирбейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер. Адеп ахлакыбызды оңдойлу. Бактылуулукту издеп жүрөбүз барыбыз. Бактылуулукту пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах таала "Вала сауфа ю'тика раббука фатарда". Мухаммад, Раббың сага келечекте ушундай нерсе берет, сен разы болосуң. Алланын бергенине разы болсоң, сен эң бактылуу адамсың. Урматтуу мусулман бир тууганым, көп темаларга токтолоюн дедим, бирок өтө аз убакыт калды. Бактылуулукту ар бирибиз башка-башка түшүнөбүз. Туурабы? Бирок бактылуу бир жакшы сезим келет да дагы жоголот. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде Ахаббул амали илаллах, Аллага эң сүйүктүү амал дейт. Эмне деген? Аллага эң сүйүктүү амал сурурун tudkhulu ala муслим, бир мусулманга кубаныч тартуулоо. Ахаббун нас илаллах, Аллага эң сүйүктүү инсан анфаухум линнас. Ахаббун нас илаллах, Аллага эң сүйүктүү инсан башкаларга пайдалуу. Өзүңдөн көңүл бурчу, сен башкаларга пайдалуусуңбу? Бир бай айтат, журналист сурап атат, сиз өзүңүздү бактылуусузбу деп сураса, көңүл бур. Журналист айтат, мен дейт, бактылуулукту ойлодум эле дейт. Эң бай болгондо бактылуу болом дейт. Байлыкка жеттим дейт. Мен эч кимде жок, машинеге жеткенде бактылуу болом дедим, болгон жокмун. Мен үйлөнгөндө бактылуу болом десем, үйлөнүп да бактылуу боло алган жокмун дейт. Мен эч кимде жок, фирмалар менде болгондо бактылуу болом, ага да жеттим. Бирок бир күн бир менин досум дейт. Инвалид балдарга, аяр мамилеге муктаж болгон балдарга, баса албаган балдарга батарея менен жүргөн коляска алып берүү үчүн кайрымдуулук сурап келди дейт. Канча балады сен дейт? 100дөн көбүрөөк балага дейт коляскага жардам сурады дейт. Мен колумдагы бар акчамды ошого бердим дейт. Менден башка эме кылбасын, бардык колясканы мен акчама сатып ал деп бердим дейт. Бирок бир канча күн өткөндөн кийин баягы досум келип, "Жүр, сен сатып алган коляскаларды ошол инвалид балдарга өз колуң менен таркат, мени менен жүрүп баргым келген жок" дейт. Мен байлыгыма, башкама таянган теке бир адаммын дейт. "Жүр, жүр" деди. Акыры досум койбогондуктан
инвалид балдарга коляска таркатканы бардым дейт. Барсам ушундай жерде инвалидтерге коляска таркаткан кезде коляскалар батарея менен жүрөт. Баса албаган наристе балдар колясканы минип тияка бияка чуркап, кубанычта бири менен кыйкырып атканын көрүп, өтө бактылуу болдум дейт. Ошолорго кандай кубаныч тартууладым дейт. Мен өзүмдү ошол кезде бактылуу сездим дейт. Бир маалда могу биздин маареке бүткөн сыяктуу, маареке бүтүп баратканымда менин жүрөгүмө бир канжар сайткандай бактылуулуктун эшигин дагы бирөө ачты дейт. Бир кичинекей 7 жаштагы бала келип бутумду бекем кучактап алды дейт. Жылалбайм дейт. Мындай карасам дейт, жүзүмө карап, мени караң дейт. Мындай карадым дейт. Жанагы бала айтты дейт. Балам, дагы бир нерсеге муктажсыңбы? Дагы бир нерсе керекпи? Муктаждыгыңды айт десем, жүзүңүздү жакшы таанып алайын, жараткан Аллах Тааланын астына барганда айтам. Бактылуулук мага ушул киши тартуулаган деп айтам дейт. Келиңиздер, урматтуу мусулман бир тууганым. Эгер бактылуулук издей турган болсок, айлана чөйрөбүздө ошондой муктаж болгон инсандар бар. Бирөөсү карыздан кутула албай жүрөт, бирөөсү бир ооруна дары-дармек ала албай жүрөт. Бүгүн негизги максатыбыз эмне эле? Зинадан, ичимдиктен, башкадан Аллах Куранда "Вала тулqu bi aydikum ila tahluka". Өзүңөрдү өзүңөр колуңар менен өлүмгө түртпөгүлө дейт. Арак деген, ичимдик деген, наркотик деген сени өлүмгө алып бара турган нерсе. Мындан алыс бол. Ошондой эле дагы бир урматтуу мусулман бир тууган, бул болгон окуя. Жигиттердин бирөөсү көзүнөн жаш агып ыйлап айткан бир окуя. Ата менен дейт, эл катары малын сатып, коюн сатып, мени борборго окууга жөнөттү дейт. Үмүтү дейт, келечекте менин балам дейт, прокурор болот, менин балам сот болот, менин балам юрфакты бүтүп келет деген бардык тыйын тыпырын берди дейт. Бул тиги өзүбүздүн борбор эмес, чоң бир борбор шаарга жөнөттү дейт. Мен келдим дейт. Атамдын үйүндөгү, атам кээ бир эмелер үчүн бирөөлөрдөн карыз алды. Бюджетке эмес, контрактка окууга өттүм дейт. Бул Россиядан башкадан бүтүп барсам, менин башкача жумушка орношорумду да билем дейт. Мен келгенден кийин дейт, ойноп жүрдүм, өзүбүздүн райондан келген, областтан келген балдар менен кээде чогулабыз. Кээде каникулга кетпестен квартира снимать этип, квартирага барып чогуу эс алабыз дейт. Күндөрдүн биринде бир досум телефон чалып калды. Жакшы кайырмакка жакшы балык түштү, жетип кел дейт. Чуркап келсем, ошол квартирада кээде чогуу ичебиз дейт, кээде гитара ойнойбуз, ырдайбыз, башка кылабыз, чогуу эс алууга чыгабыз дейт. Келсем, татынакай 2 жакшы кыз алып келиптир досторум дейт. Ошол кечени алып келген 2 кыздар менен бирге түнөп өткөздүк дейт. Каникулга барсам, апам сүйүнүп, балам келдиң деп чекемден өп сүйүнүп, өзүнү коерго жер таппай кулагыма бир нерсе шыбырады дейт. Паланчынын жакшы имандуу кызы бар. Балам, окууңду бүтүп келсең, ошону алып берем. Сөйкө салып коёюн деди, шашпаң дедим дейт. Балам, ал кыз кетип калат. Сөйкө салып коёюн, паланчынын кызыны өзүм көзүмө басып койдум, карап койдум, ошону сага алып берем деди дейт. Карындашым жакшынакай бир кол жолугун берди, эстелик катары. Кайра шаарга келдим дейт. Кайра ишемби, жекшемби күндөрү областтан келген балдар менен эс алабыз, жыргайбыз дейт. Баягы эле оюндар дейт. Бир күн айылдан таанышыбыздын бирөөсү ооруп, операцияга, ооруканага келип калган кезде кан муктаж болуп, кан тапшырганы бардык дейт. Мен да кан тапшырдым, ошого бир жардам берейин айылдан келгенге деп дейт. 1-2 күндөн кийин мага телефон чалышты кан борбордон. Келип кетсеңиз деди дейт. Каныңызда бир шектүү болуп калды, кайрадан алайык. Кан тапшырдым, кайра чакырды. Келсем, сиз врачка кириң деди дейт. Кирсем дейт, турган жерде отур деди дейт. Айта бериң десем, биринчи отур деди дейт. Коркуп калдым, тиреп калдым, эмне тынчтыкпы десем, каныңды кайра текшердик, сенин каныңда ВИЧ, СПИД бар деди дейт. Көз элесимде апамдын паланчыны алып берем дегени, атамдын кубанып малын коюн сатып мени окууга жөнөткөндүгү, менин келечектеги курган каялдарым, башкаларым бардыгы жок дейт. Бир аз өзүмдү жоготкондой болуп, өзүмө келип, жок, андай болбосо керек деп, врачты бир ургум келди, башка келди. Жок, сен этият болгун. Кандай болду? Жаныңда ким бар эле? Досторуң кандай эле дейт. Ошол жерде чогуу жүргөн балдарыбыз баарыбыз ошол
атың өчкүр ВИЧ СПИД менен ооруга чалыгыппыз дейт. Айтайын деген урматтуу мусулман бир тууганым, арам жолдон алыс болгун. Зынадан башкадан анан бул жерде алыс бөтөн элде, бөтөн жерде жүрүп, Кудай сактасын. Аллах Тааладан корккула. Аллах Таала "Вала тaqrabu zina" зинага жакын болболго. Иннаху кана фахишата ва саа сабила. Бул эң чоң күнөө, эң жаман кылмыш дейт. Имамы Шафи рахматуллахи зина кылгандарга кайрылып өзү бир ыр жазган экен. Менин бир устазым ошону кыргызчалап берди эле. Эй эркектер, намыстуу бол. Аялың да сактайт анда намысын. О эркектер, намыстуу бол. Аялың да сактайт анда намысын. Мусулмандын сапат эмес, арам жолго барышың. Зына кылып ойнош күтсөң карыз болот мойнуңа. Эрте кечтир үй бүлөңдөн бирөө төлөйт карызың. Эй бузуку, башкалардын бузган үйүн ортосун урмат көрбөй жашооңдо кор болуп өтөсүн. Тегиң таза шарапаттуу болгондо бузбай телең мусулмандын ортосун. Зына кылсаң зына болот үй бүлөңдүн ичинде. Түшүн муну, акыл иман болсо дилиңде. 1000 дирхамга зына кылсаң жашынып, 1000 рублга зына кылсаң жашынып, билип койгун. 1 рублга, 1 дирхамга зына болот үйүңдө. Урматтуу мусулман бир тууган, бул зына деген нерсе карыз. Кудайдан корккун. Аллах Таала сыйлап берген акылың менен болуп, адам бол. Аллах Таала арам кылган арактан, ичимдиктен алыс болгон. Андан кийин дагы бир маселе. Кээ бирлер урматтуу мусулман бир тууганым келип, бой көтөрүп, бирөөдүн акын жеп жатабыз. Жана эле Халыс мырзабыз айтты. Бенденин акы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи шахид болуп өлсөң, шахиддин бардык күнөөсү кечирилет. Бенденин акы кечирилбейт. Сен кээде колтоңго өзүңчө пүчөк чыгып, кыйын болуп, өзүңдүн жердешиң, диндешиңдин акын жебегин. Эртең жараткан Аллах Тааланын астына барганда эмне дейсиң? О зина кылган инсан, кайда барасың? Кайдан келдиң, эмне үчүн келдиң? Эртең жараткан Аллах Тааланын астына барганда эмне деп жооп бересиң? О бирөөдүн акын жеген, тараздан алдаган, бирөөгө кол көтөрүп, бой көтөрүп, бирөөдүн акын жеген жигит. Аллах Тааланын астына барганда эмне дейсиң? Кээде күйөөсү жок кезгенде үйүндө намысын сактабасан, кыянат кылган эже карындаш, сенин бара турган жериң кайда? Сен эмне үчүн Кудайдан коркпойсуң? Урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер. Аллах Тааладан коркойлу, бендеден коркпойлу. Эртеби кечби бардыгыбыз жараткан Аллах Тааланын астына барган кезде Аллах Таала 4 нерседен сурайт. Ан умрихи фима афна, өмүрүңдү эмне менен өткөздүң? Ва ан шабабихи фима абла, жаштыгыңды эмне менен өткөздүң? Ва ан малихи мин айна иктасаб ва фима анфак, малыңды кайсы жол менен таптың жана кайсы жолго иштеттиң? Ва ан илмихи маза амила бих, бүгүн бул жерде уккан аят, хадис, насаат сөздөрүн эмнесиге амал кылдың? Буга эртең жооп бере турган күн келет. Андай боло турган болсо, урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер. Жаркын келечекти куруу үчүн өзүбүздөн баштайлы. Өзүбүз кыйшык болсок, көлөкөбүз эч качан түз болбойт. Өзүбүз үлгү бололу. Тарбиянын эң негизгиси өзүңдөн башталат. Өзүбүз эгер илимге, билимге, жанагы мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадиси менен баштадым. Ошол сөз менен сөзүмдү аяктаймын. Ал-му'минул кавийю, күчтүү имандуу адам зайып болгон имандуудан көрө Аллага сүйүктүүрөөк, жакшыраак дейт. Кел, акылыңда күчтүү болгон, илимиңде күчтүү болгон, ниетиңде күчтүү болгон, адеп ахлакыңда күчтүү болгон, бирөөгө болгон мамилеңде күчтүү болгон. Күчтүү болуу деген сөз бир гана ушуларда эмес, Аллах Таала тыюу салган нерседен тыйылууда да күчтүү бол. Күч керек аракты таштоого деле. Туурабы? Арам нерседен сактанууда күч керек. Урматтуу мусулман бир тууган, кээде өзүңө ушундай суроо: эгер диниме, элиме, жериме кызмат кыла албасам, жашоодун эч бир мааниси жок. Жашоодо эмне мааниси бар? Эгер динибизге пайдабыз тийбесе, элибизге пайдабыз тийбесе, жерибизге пайдабыз тийбесе, уул бала чака кыздарыбызга пайдабыз болсо, жашоодун эмне пайдасы бар анда? Келиңиздер, кыска өмүрдө пайгамбар алейхисаламдын ушул хадисине амал кылып жашайлы.
Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Allah'a en sүйүктүү insan insandarga пайдалуусу dedi. Kırgızlarga degen жоқ, musulmandarga degen жоқ, insandarga, бардық insanга пайдалуу болгон. Wa habbul amal ilallah, Allah'a en sүйүктүү амал sururun tudkhil ala muslim, bir musulmanга кубаныч тартуулоо. Келиңиздер, бири-бирибизге кубаныч тартуулап, бири-бирибизди сыйлап, улууду урмат кылып, кичүүдү иззат кылып, айткан сөздөргө амал кылып жашоодо Аллах таала насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.